Hello student, today's we are see credit first, that is floriculture. In previous lecture we have seen the syllabus of floriculture and nursery management. Now in today's lecture we are going to start credit first, that is floriculture. So in floriculture today we are going to learn about the concept of floriculture, definition of floriculture, and scope and importance of floriculture. So let's start today's lecture. So very first, concept of floriculture. Now floriculture means what? There is flowering or flower farming. It is cultivation of flowering plants. Floriculture means what? Cultivation of flowering plants or flower farming. It is nothing but the branch of horticulture, or it is discipline of horticulture which concern with cultivation of flowering plants, including ornamental plants, garden plants for floristry purpose and for floral industry. It development of these flowering plants is generally include via plant breeding method. Whenever we want to develop a new variety of flower or flowering plants, there is a plant breeding method is included, and with the help of this new technique there are new variety of flower are introduced. Now in floriculture crop, it include the bedding plants, house plant, flowering garden, pot plant, cultivated green, and cut flower. So this floriculture plant is also shows the distinguish from nursery crops. Floriculture crops are generally herbaceous. So these herbaceous plants also include the bedding and garden plant. Generally bedding and garden plant consist of flowering plants which are annual or perennial, or also the vegetable plants. बेडिंग अँड गार्डन प्लांट्स ज्यावेळेस आपण बघतो ह्याच्यामध्ये ॲन्युअल प्लांट्स पण असतात, किंवा आपण काय सांगतो ह्याच्यामध्ये पेरिनियल प्लांट्ससुद्धा आहे, किंवा आपण सांगतोय व्हेजिटेबल प्लांट्स ऑल्सो आर प्रेझेंट. नाव दिस प्लांट्स आर ग्रो इन पॅक ट्रेज or in pots or in hanging basket and grow under the control environment. हे जे काही फ्लावर आहे आपण सांगतोय प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक आहे किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निक आहे, ह्या टेक्निकने नवीन व्हरायटीसुद्धा इंट्रोड्यूस केले जातात. किंवा आपण काय सांगतोय दीज आर ग्रो इन ट्रे, इन हँगिंग बास्केट, इन कंट्रोल एन्व्हायरमेंट. हे जे काही फ्लावर कल्टिवेशन आहे हे कंट्रोल एन्व्हायरमेंटमध्ये केलं जातं. त्या फ्लावरसाठी जे काही फेवरेबल एन्व्हायरमेंट आहे ते फेवरेबल एन्व्हायरमेंट क्रिएट केलं जातं आणि काय केलं जातं तिथे कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर केलं जातं. whenever the cultivation is done, flower are grow healthy, then these flowering plants or this pot or this hanging basket are sold largely in garden and for landscaping purpose. Generally there is cultivation ornamental plants cultivation मध्ये आपण जनरली सांगतो there is chrysanthemum is a major perennial garden plants. Also in flowering plants are sold in pot for indoor use, are sold in hanging basket for indoor use, and also for hotel and for restaurant interior. जनरली आपण रेस्टॉरंटमध्ये वगैरे बघतो जे काही इंटेरियर आहे हँगिंग बास्केट्स असतात ज्याच्यामध्ये ऑर्नामेंटल फ्लावर्स असतात किंवा डेकोरेशन पर्पजसाठी ते यूज केले जातात. कट फ्लावर जे असतात कट फ्लावर्स, दिस कट फ्लावर्स आर सोल्ड इन बंचेस और इन बुके विथ कट फोलिएज. अलॉंग विथ फोलिएज हे काय केले जातात कट फ्लावर बंचमध्ये सोल्ड केले जातात. द प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर्स आर स्पेशली नोन ॲज द कट फ्लावर इंडस्ट्री. कट फ्लावरला जास्त डिमांड आहे. आपण बुकेमध्ये बघतो जरबेरा वगैरे जे काही आपण त्यामध्ये पाहतोय. हे जे काही फ्लावर्स आहेत ह्याला आपण सांगतोय प्रोडक्शन जे आहे स्पेशली हे कट फ्लावर इंडस्ट्रीमध्ये केलं जातं. फार्मिंग फ्लावर अँड फोलिएज एम्प्लॉईज स्पेशली अस्पेक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर सच ॲज अ स्पेसिंग, ट्रेनिंग अँड प्रिनिंग.
Plant for optimal flower harvest and post harvest treatment such as chemical treatment, storage, preservation and packing. So this is about the concept of floriculture. फ्लोरिकल्चर मध्ये आपण बघतोय कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग आहे, फ्लावरिंग प्लांट्स कल्टिवेशन आहे. मग हे कल्टिवेशन आपण सांगतोय बेडिंग प्लांट्सचं असतं, गार्डन प्लांटमध्ये असतं. मग ह्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या टेक्निक, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निकने किंवा जेनेटिक इंजिनिअरिंग टेक्निकने आपण नवीन प्लांटसुद्धा इंट्रोड्यूस करतोय. प्लांट जनरली कसे ग्रो केले जातात, ट्रेमध्ये ग्रो केले जातात किंवा पॉट असतात किंवा हँगिंग बास्केट असतात. अंडर कंट्रोल एन्व्हायरमेंट, फेवरेबल एन्व्हायरमेंट त्यांना प्रोव्हाइड केलं जातं आणि त्या फेवरेबल एन्व्हायरमेंटमध्ये हे प्लांट ग्रो केले जातात. अँड देन लार्जली सोल्ड फॉर गार्डन अँड लँडस्केपिंग पर्पज. ऑल्सो सोल्ड इन पॉट फॉर हाऊस यूज, also sold in hanging basket for restaurant interior. Then cut flower are sold in bunches or in bouquet. Then production of cut flower specially done in cut flower industry or is known as cut flower industry. This is about the concept. Now the next point is definition. Definition मी आता सांगितले तुम्हाला floriculture. Flori means flower, culture means farming. So it is a discipline of horticulture that include the study of growing flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्सचा स्टडी करायचं आहे आपल्याला. जसं आपण सेमिस्टर फर्स्टमध्ये बघितलं होतं पोमो कल्चर म्हणजे काय, फ्रूट प्लांटचा आपण स्टडी केला. आता आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लोरिकल्चर, दॅट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. सो फ्लावरिंग प्लांट्स इज द किंवा फ्लोरिकल्चर आपण त्यामध्ये सांगतोय. फ्लोरिकल्चर इज द ॲस्थेटिक ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स not only with cultivation of ornamental, annual, biennial and perennial plant, it also include their marketing. So in floriculture there is a not only cultivation of plants or flowering plants but also their marketing also done in floriculture management or in floriculture. These also include marketing for local distance, market and export of cut flowers, then live plants and their economic product. economic product सुद्धा आपण त्यामध्ये बघतोय. सेंट आहे, ऑइल आहे, मेडिसिन्स आहे और इसेन्शियल ऑइल्स आहेत. these are the economic purpose or economic products. So this is about the definition of floriculture. Floriculture means flower farming is the discipline of horticulture that include the study of growing flowering plant. Floriculture is the branch of horticulture which deals not only cultivation of flowering ornamental plants but also their marketing. Then also include the marketing of their product, that is there is an economic product like scent, oil and medicine. So this is about the definition of floriculture. Now the next point is scope of floriculture. Now scope of floriculture, स्कोप ऑफ फ्लोरिक आपण पाहतोय की मॉडर्न लाईफस्टाईल आहे, सिटीज आहे. सिटीजमध्ये आपण जनरली बघतोय की सिमेंट कॉन्क्रीटचं एक जंगल तयार झालं आहे आणि लोकांचा कल जो आहे जास्तीत जास्त हा काय आहे आता निसर्गाकडे होतो आहे. जनरली आपण सांगतो की शहरातील लोक ट्रिप काढतात, ज्या ठिकाणी निसर्गरम्य वातावरण आहे अशा ठिकाणी ते ट्रिप काढतात आणि जास्तीत जास्त निसर्गाच्या सानिध्यात किंवा फ्लावर्स, फुलं, ट्रीज, जंगल यांच्या सानिध्यात राहण्याचा प्रयत्न करतात. सो जे काही ट्रेड आहे किंवा जर जास्तीत जास्त आपल्याला निसर्गाला वाचवायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे, जास्तीत जास्त प्लांटेशन केलं पाहिजे. सो स्कोपमध्ये आपण सांगतो इन मॉडर्न लाईफ पीपल ट्रायज टू मूव्ह टुवर्ड्स दी नेचर. सो ॲज फार ॲज flower trade is concerned, that is for cut flower and loose flower, it is growing very well in our state because the cut flower are used for the vase decoration and nowadays there is a craze for indoor decoration. जनरली आपण बघतोय की इंटेरियर आहे किंवा जनरली डेकोरेशन जे आपण सांगतोय मॅरेजेस सेरेमनी असेल,
बऱ्याच सेरिमनीमध्ये आता फ्लावर डेकोरेशनला जास्त डिमांड आहे. इंडोर डेकोरेशनसुद्धा चांगल्या प्रकारे इथे ट्रेंडिंग आहे किंवा त्याचं क्रेज आहे. सो कट फ्लावर्स आर यूज फॉर वाज डेकोरेशन. आपण जे काही फ्लावर पॉट वगैरे पाहतोय, या फ्लॉवर पॉटमध्ये कट फ्लावर्स वगैरे सजवले जातात. अँड ऑल्सो लूज फ्लावर आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गजरा, वेणी अँड बुकेट. सो the demand of flower for this purpose is unending. Thus, taking into the consideration the different point, that is bioaesthetic planning, floral garden, indoor decoration, social function and religious function, the demand for floriculture plant is increasing day by day, and to meet out the same, there is a good scope for growing and raising ornamental or floriculture plant. When flower trade is concerned, different flower like rose, chrysanthemum, gladiolus, tuberose are demanded in the market as a cut flower. So in this floriculture आपण सांगतोय डिमांड फ्लोरिकल्चरची किंवा स्कोप जो आहे हा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. आपण ह्यामध्ये सांगतोय की जे काही लोक आहेत ह्यामध्ये कट फ्लावर जनरली आपण सांगतोय की डेकोरेशन पर्पजसाठी यूज केले जातात. डेकोरेशनचे एक क्रेज आहे, सेरिमनीमध्ये यूज केले जातात. लूज फ्लावर जनरली गजरा, वेणी ह्यामध्ये यूज केले जातात. सो ही जी काही डिमांड आहे ही डिमांड काय झाली आहे, वाढत चालली आहे. आणि फ्लावर कल्चरिंगचं स्कोप का होतं आहे तिथे दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सो दिस इज अबाउट द स्कोप. नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्लोरिकल्चर. So flower have been considered as the symbol of grace and elegance and a feast of our eyes. So it is a symbol of grace. Flower is a symbol of grace and it is also feast for our eyes. They are used on all religious festival occasion and also used in birthday present, wedding gifts, while meeting sick people अँड इवन ॲट फ्युनरल्स. आत्ताच मी सांगितलं की फुलं जे आहेत किंवा फ्लावर्स जे आहे आपण प्रत्येक सेरिमनीमध्ये यूज करतो आहे, बर्थडेमध्ये आपण यूज करतो आहे. सिक पीपल आपण त्यामध्ये सांगतो आहे, काही वेळेस आपण त्यांना बुके वगैरे घेऊन जातो. फ्रेश फील होतं आपण फुलांना बघितल्यावर. आपल्या काय होतं की आपल्याला एक फ्रेश फिलिंग येते त्यामध्ये. जनरली आता कॉलेजमध्ये पण आपण डेज सेलिब्रेट करतो, रोज डे, पिंक डेज, पिंक फ्लावर डेज. सो फ्लावर जे आहेत यांचं काय आहे, एक डिमांड आहे जी अनएंडिंग डिमांड आहे. जनरली आपण सांगतो आहे हेअरस्टाईलमध्ये यूज केले जातात. गजरा, वेणी मी आत्ताच सांगितलं. गजरा, वेणीमध्ये हे फ्लोरल ऑर्नामेंट यूज केले जातात विच विल अँड ग्रेस टू देअर ब्युटी. फ्लावर आर जनरली ऑफर्ड बाय डिवोट ॲट द टेम्पल्स. टेम्पल्समध्ये आपण रोजच बघतो आहे, गुरुद्वारा असेल, चर्च असेल, मस्जिद असेल, त्यामध्ये यूज केले जातात. दे आर बाय प्रोडक्ट लाईक सेंट, अत्तर, रोज वॉटर आपण त्यामध्ये सांगतो आहे, रोज गुलकंद, हे त्याचे जे काही प्रॉडक्ट आहे हे प्रोडक्टसुद्धा फ्लावरचे यूज केले जातात. अजून आपण काय सांगतो आहे, ऑल्सो यूज इन डेकोरेशन पर्पज. डेकोरेशन पर्पजसाठी तर आपण बघतो जे की बऱ्याच ठिकाणी आता फ्लावर डेकोरेशन आहे. मॅरेज सेरिमनीमध्ये तर खूप मोठ्या प्रमाणात फ्लावर तिथे यूज केले जातात. देन ऑल्सो क्राफ्ट ऑर फॉर अरेंजमेंट फॉर गार्लँड अँड बुकेट आर प्रिपेअर्ड फॉर वेलकम टू द people. When cut flower are used for vase decoration, then also have industrial importance. इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्समध्ये आपण काय सांगतोय, इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टंटमध्ये आपण काय सांगतोय की जे काही बाय प्रॉडक्ट आहे हे बाय प्रॉडक्ट आपण काय करतोय त्यामध्ये यूज करतोय किंवा त्यापासून तयार करतोय. लाईक रोज, जॅस्मिन, बकुळा, केवडा, हे जे काय आहेत ह्या फ्लावरपासून काय केलं जातं, इसेन्शियल ऑइल तिथे एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ परफ्यूम, सेंट अँड अत्तर, रोज गुलकंद, रोज वॉटर, दिस प्रॉडक्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ फ्लावर्स.
सो दीज आर द इम्पॉर्टन्समध्ये आपण काय बघतोय की फ्लावर्सचा यूज कुठे कुठे होतो आहे. सेरेमनीमध्ये होतो आहे. फॉर लेडीज जनरली काय करतात की गजरा वेणीज हेअरस्टाईलमध्ये यूज करतात. फॉर आपण त्यामध्ये काय सांगतो आहे, टेम्पल मस्जिदमध्ये वगैरे यूज केलं जातं. डेकोरेशन पर्पजसाठी यूज केलं जातं. बुकेमध्ये यूज केलं जातं. अजून आपण त्यामध्ये सांगतो इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टन्स जे आहेत की फ्लावरपासून इसेन्शियल ऑइल एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातात. ब्युटी प्रॉडक्ट्समध्ये यूज केले जातात. दॅट इज रोज वॉटर आपण त्यामध्ये सांगतो आहे. परफ्युम्स अत्तर ह्यामध्ये सुद्धा फ्लावर यूज केले जातात. सो दिस इज अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावर. So this is about the scope and importance of floriculture. So today's lecture we are going to learn about the concept of floriculture, definition of floriculture and scope and importance of floriculture. Thank you so much.